कार्तिक पुराण षष्ठविंश अध्याय। सुत उवाच शुण सकल तपवंत कार्तिक महिमाए मंत श्रीकृष्ण मुखु सत्या शुणी आनंद मने ठाकुराणी पति चरणे शिर देई उठी छामुरे उभा होई शिर निवेशिबेनि पाणी बोलंती शुण गुणमणि तुम्भर अशेष महिमा शुणिल भिली सुख सीमा केवल मारु अछि एते सदा सुदया थिब मते कार्तिक व्रत धर्म फल केबे हे नहिब विफल एहि सुदया मते थाउ कृष्ण बोलई अस्तु हेउ एमंत आज्ञा देई हरि सत्यभामांक कर धरी निज भुवने विजे कले प्राणींकी सदगति देले तांक वचने पुण्य श्लोक कहिले सुत पौराणिक हे मुनि माने तुम्भे शुण कार्तिक व्रते जेते गुण सकल व्रत मध्ये सार भवन दिकी कर्णधार जेहा मने ज्ञान धरी कार्तिके विष्णु आश्रय करी स्नान हविष्य दीपदाने तुलसी मळे उद्यापने ए चारि भागरे जे बीजे ईशिते चतुर्भग भुजे ए वाक्य शुणी मुनि माने पुछंती सुत सन्निधाने हे सुत लोक हरषणी संसार मध्य पुण्य प्राणी जेबे कहिब पुण्य फल कार्तिक धर्म कले मूल जे जन कार्तिक न करी से जन संसारु न तरी ये मंत कहिल जे तुम्भे एथकु पचारुचु आम्भे जे बण प्राणी ए महिमा शुणी न थिब श्रुति सीमा से पुणी साधु मुखु शुणी एते कारण बोली जानी व्याध बंधक बिहि बसे अजथा थिब परबासे कार्तिक व्रत आगमने संकल्प करी आवाहने विष्णु प्रीतिरे व्रत करी भवसागरु जीवे तरी ये मंत कल्पी प्राणी चिते विचार करुथिब नित्ये से पुणी कार्तिक निकटे कियबा पूजिब संकटे राज्य दुर्भिक्ष ज्ञाति भ्रष्टे किबा बांधव जल कष्टे पर आयते पड़िथिब कियबा पे नाश जीव ये मन्ते विघ्न अनायते से प्राणी तरिब के मन्ते एथकु कह प्रतिकार तुम्भे सर्वज्ञ बुद्धिवर ये मंत मुनिंक वचने सुत कहंती सावधाने हे पुण्य आत्मा माने शुण जय पद्म पुराणे प्रमाण उत्तर खंडे जहा मानी कहियछंती पद्मजनी से धर्म कार्तिक कृत्यरे जे बण जन बांछा करे तार शरीरे पाप जेते बाहर हुई तुरीते संगते बाम पासे जाई
कार्तिक अन्ते क्षय जाई जदि कार्तिक प्रवेशे प्राणी निधन आयु शेषे से लभे देवंक स्वरूप तातुले नर होई पाप जेबे जीवने वर्ती थाई कार्तिक आद्य विघ्न होई तीनि प्रकारे तपी माने गृह प्रवेश किबा बने ये मंत हेले अकर्तव्य केबे हे व्रत न छाड़िब जय कर्तव्य व्रताचारी ता धर्म कहिले न सरी किंचिते कले पूजा विधि सहस्र गुण रे प्रसिद्धि विशेष हरिहर आड़ कार्तिक कृत्य महाफल ये बेनी फल जही तही अन्य देवंकु भजी तही जेबे न थिबे देव आड़े ग्रामे तुलसी वृक्ष मूले तुलसी जदि न देखिब धात्री वृक्ष को आराधिब ଯାହାକୁ ଚିକଣ ନ ମିଳି ପର ଜାଗାରେ ପ୍ରତିପାଳି ଅଦ୍ରବ୍ୟ ଉଦ୍ଯାପନ ବିଧି ବିପ୍ରବଚନେ ଫଳ ସିଦ୍ଧି ବିପ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଯେତେ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ତୁଲେ ଲେଖି ଯଦ୍ୟପି ସ୍ୱସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ବଟ ଔଷଧ ମୂଳେ ଯାଇ କରିବ कार्तिक विधान तेबे होइब महापुण्य हविष्य अन्न करी भोग आमिष द्रव्य परित्याग यमंत कर्तव्य काले कार्तिक व्रत जेबा पाळे किंचित आराधना कले कार्तिक धर्म पाई भले अपार शस्त्रे गोरुदान फल लभई दुखी जन विष्णु श्री मुखे आज्ञा अछि एथे संशय नाही किछि कहई महादेव दास कार्तिक व्रते मोर आस इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये कार्तिक व्रत विहित कर्म कथने नाम षड्विंश अध्याय। सप्तविंश अध्याय ऋषय ऋचु। हे सत हे सुत शुण सावधाने तुम्भे कहिल विद्यमाने बट पिपल वृक्ष मूले थांत कार्तिक व्रत फले सेठारे व्रत विधि कले धर्म प्राप्त हेब भले एक कथा शुणी तुम्भे तहु मनु संशय दूर हेउ संसारे अछि केते वृक्ष ये बेनी कि पाहेले मुख्य ये कथा कह मुनिवर शुणी संशय हेउ दूर कहन्ते सुत महाज्ञानी शुणिण सौनकादि मुनि सुत उवाच जय ब्रह्मा विष्णु विरूपाक्ष स्थावर रूपे तीनि वृक्ष पलाश पिपल न्यगध ये तीनि स्थावर प्रसिद्ध जेणु ए वृक्ष रूप धरी से कथा शुणत पचारी पूर्वे जे उमाहर संगे एकांत स्थले क्रीड़ा रंगे रचिले कंदर्प विलासे ता जानी सकल त्रिदेशे ब्रह्मा सहित ब्रह्म राशि भाविले एक स्थाने बसी ईश्वर अंगुपुत्र हेले देवंकु न रखिब भले पूर्वे जे वीर जलंधर रुद्र अंगरु अवतार देवंकु जेते शास्ति देला से कथा कहु त न सरिला एबे ईश्वर अंशुसुत पार्वती गर्भु हेला जात बड़े होइबे महाबली तेज
ରାଜସ ବୁରି ଦର୍ବଦଳି ହୋଇବ ତିନି ପୁରେ ରାଜା ଦେବଙ୍କୁ କରିବ ପରଜା ଏଥକୁ ଲାଗୁଅଛି ଭୟ ବେଳହୁଁ ନ କଲେ ଉପାୟ ପଛନ୍ତେ ଦେବ ପରମାଦ ଏମନ୍ତ ବହି ମନେ ଖେଦ ଦେବଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଜାଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ କୁଶ ପାଣି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଯାହା କହିଲେ ଭୃତ୍ୟମାନେ ଏକଥା ଅଟଇ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱଭାବେ ରୁଦ୍ର ତମ ଗୁଣ ତହୁଁ ଯେ ହେବ ଉତ୍ତପତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସିବ ଧରିତ୍ରୀ ତୁ ନାଥ ଜଗତ ଠାକୁର ଏଥକୁ କହ ପ୍ରତିକାର ବ୍ରହ୍ମା ବଚନେ ଜଗଜ୍ୟୋତି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ବେଦପତି ଯାହା କହିଲ ଜନହିତେ ସେ କଥା ଯୋଗାଇଲା ମତେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରର ତିରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ହେବ ଭଙ୍ଗ ତହିଁକି ଉଦଯୋଗ କର କ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ସୁରାସୁର ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱର ତପ ଭଙ୍ଗେ କନ୍ଦର୍ପ ରହିଲା ଅନଙ୍ଗେ ଏବେ କେ ଭରସା କରିବ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ନିଧିକୁ ଯିବ ଏଥକୁ ଆନକ୍ଷମ ନୁହେଁ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ହର ନିକଟେ ଚାଲ ଯିବା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବି ଦେବା ଛାଡ଼ିବେ ସୁରତି ମୁହାସ ଆମ୍ଭର ଫିଟିବ ସନ୍ଦେଶ ଏମନ୍ତ କହିଦେବ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କର କରେ ଧରି ଗଲେ ସେ କପିଳାସପୁରେ ହର ଗୌରୀ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ବେଗେ ଉଭା ହୋଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଗେ ଓଙ୍କାର କରେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଶଙ୍କର ରଜା ଘେନି ଉପେକ୍ଷୀ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗତେ ବ୍ରହ୍ମା ନିକଟେ ଉପଗତେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଜେ ରହିଲେ ମଥାପତି ତା ଦେଖି ଉମା କଲେ କୋପ ବୋଇଲେ ଏତ ମହାପାପ ଏଡ଼େ ଅନୀତି କାହା ମରେ ପ୍ରଭୁ ଭାରି ଯାଏ କାନ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସି ମିଳେ ଏମନ୍ତ ଅଛି କେଉଁ କାଳେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କଲେ ହିଂସା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନେହ ଆଶା ରତି ଭଗ୍ନରେ ଯେତେ ବ୍ୟଥା ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ସେ କଥା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ଆଦି ଏ ଚାରି ଖାନି ଯିବେ ଯଦି ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ରତି ସୁଖ ବିଚ୍ଛେଦେ ଅଛି ଯେତେ ଦୁଃଖ ତାହା ନ ଜାଣନ୍ତି ବିଟପେ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ସେହି ରୂପେ ଏଣୁ ସ୍ଥାବର ରୂପ ହୁଅ କେବେ ହେଁ ଏ ସୁଖ ନ ପାଅ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସାପ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଗଲେ ମହାମାଇ ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଲେ ସ୍ଥାବର ବ୍ରହ୍ମା ପଳାଶ ରୂପ ଧରି ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ହରି ଶିବ ବଇଲେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଶେଷ ସ୍ଥାବରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଶୁଣେ ଏ ବୃକ୍ଷ ଚରିତ୍ର ହରଇ ଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତ କହଇ ଦାସ ମହାଦେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ସେ ଏକ ଆତ୍ମାତ୍ରୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିବେ ତ୍ରିଗୁଣ ବିପତ୍ତି ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍ଥାବର କଥନେ ନାମ ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସୁତ ଉବାଚ ହେ ମୁନି ଜନ ଶୁଣ ଏବେ ପାର୍ବତୀ ସାପେ ତିନି ଦେବେ
ସ୍ୱଦେହେ ହୋଇଲେ ସ୍ଥାବର ବିରଞ୍ଚି ଆଦି ହରିହର। ଏକଥା ଜାଣି ଦେବଲୋକେ ମନେ ବିଷାଦ ଗୁରୁ ଶୋକେ। ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଙ୍କୁ ଆଗ କରି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଶିବ ନାରୀ, ସେଠାରେ ମିଳି ସୁର ମୁନି ଯେ ଯାହା ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ହର ଭୁବନେ କପିଳାସେ ମିଳିଲେ ଗୌରୀଙ୍କ ପାଶେ। ସ୍ତୁତି ବଚନେ ଦେବତାଏ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ମହାମାଏ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ନାରାୟଣ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ। ଜଗତେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଦେବଙ୍କର ହେତୁ। ରାଜସ ସାତ୍ୱିକ ତାମସ ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଳନ ବିନାଶ। ଏଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତୋର ମାୟାରେ ତିନି ଦେବ। ସଂସାର ଆତଯାତ କରେ ଅନାଦି ତ୍ରିଗୁଣ ବିହରେ। ତୁ ଆଦି ଶକ୍ତି ମହାମାଏ ତମନୁ ଜଗତ ଉଦୟେ। ଏ ତିନି ଜଗତେ ଅଧିପ ତୁ ତାକୁ କଲୁ ବୃକ୍ଷ ରୂପ। ତୁ ଦେବୀ ଦୟା କର ଏବେ ଯେ ତିନି ଦେବ ରୂପ ପୂର୍ବେ। ସେ ରୂପ ହେଉ ପରାପତ ନହିଲେ ନ ରହେ ଜଗତ। ଏମନ୍ତେ ଦେବଙ୍କ ବଚନେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଦେବୀ ମନେ। ପ୍ରସନ୍ନେ ଶୈଳ ନନ୍ଦିନୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଦୟା ଘେନି। ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବଲୋକେ ପୂର୍ବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶାପେ। ନଦୀ ହୋଇଲେ ସର୍ବଦେବେ ସେହି ବିଚାର କଲେ ଏବେ। ହିଂସା ବହିଲ ମୋର ତହିଁ ଏଣୁ ସ୍ଥାବର ରୂପ ହୋଇ। ସଂସାରେ ଥିବେ ସର୍ବପୁରେ ଅଶେଷ ଜନ ଉପକାରେ। ନଦୀ ସ୍ଥାବର ରୂପ ଧରି ଅଶେଷ ଜନ ଉପକାରୀ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନିଜ ଦେହେ ଘେନି ଯେ ଯାହା ଭାବେ ରହେ। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ସ୍ଥାବର। ତାଙ୍କୁ ସଂସାରେ ପୂଜା ବିଧି ସକଳ ଦେବେ କରି ସିଧି। ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତେ ଭକତି ପୂଜା ପାଳନେ ନ୍ୟାୟ ନୀତି। ବୃକ୍ଷ ରୂପକୁ ସେବା କରି ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ଯିବେ ତରି। ଏମନ୍ତେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଲିହି ଅପରାଧୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଏହି। ଏମନ୍ତେ ଦେବୀ ବାକ୍ୟ ମାନି ସେଠାରୁ ଗଲେ ସୁର ମୁନି। ସକଳ ଦେବେ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ରହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସମୀପେ। ଆବର ପରହିତକାରୀ ତହୁଁ ଯେ ଯାହା ରୂପ ଧରି। ଗୌରୀ ବାକ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପେ ମିଳିଲେ ସୁଧର୍ମା ମଣ୍ଡପେ। ବ୍ରହ୍ମା ସହିତ ରୁଦ୍ର ହରି ସର୍ବେ ବସିଲେ ସଭା କରି। ସଭା ସମ୍ମୁଖେ ବେଦବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ସର୍ବସୁର। ପାର୍ବତୀ ଶାପେ ସର୍ବଦେବେ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଏବେ। ବନ ପର୍ବତ ଗ୍ରାମ ପୁରେ ରହିବେ ପର ଉପକାରେ। ସଂସାରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବ ସର୍ବ ହେତୁ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆରାଧି କରିବେ ସର୍ବ କାମ ସିଦ୍ଧି। ମୋର ବଚନେ ପ୍ରତିପାଳି ଅକାର୍ଯ୍ୟେ ପତ୍ରହୀନ ତୋଳି। ସକାର୍ଯ୍ୟେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ବକଳ କାଠ ଆଦି ମୂଳ। ଅବଶ୍ୟ ନେବେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏତେ ଦିନେ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମିଶି ଯେ ବଣ ଦିଶେ କ୍ଷୟ ଶଶୀ। ଦେବତା ଆଳେ କିବା ପଥେ
जे वृक्ष रोपिथिब हस्ते दुर्लभ फल पुष्पमान एहान करिब छेदन जे जन छेदिब ज्ञाने तार निवास नर्क स्थाने नरकु निस्तरिबि जेबे अछबे जात हेबे तेबे आबर शुण देव गणे मुझे पलाश वृक्ष बणे रहिबि ब्रह्म नाम बही लोड़ंता नाही आउ केही केवल अन्य स्थाने बरी पत्र पल्लव आदि करी व्रत विहित व्रत दंडे होम समिध करी कुंडे मो पुष्प शिव शिरे देव एणे अशेष पुण्य हेब एथु जे अन्य कार्य पुणी मो देह शस्त्र घेनी आणी तार सुकृत फल जेते विनाश होइब तुरिते एबे कहिबा कर्म रीति जे हरिहर बेनी मूर्ति से बट वृक्ष राजवन वृक्षंक मध्य मोक्ष स्थान से बेनी वृक्ष एक स्थाने रोपण करिब विधाने पालिबे अति जत्न करी मनरे इष्ट नाम धरी वृक्ष वर्धित करी जत्ने सुरक्षा करिथिब नित्य ए रूपे वृक्ष आराधने संसारु निस्तरिब जने एक आसने हरिहर विजे कराई जेउ नर पूजा करन्ति नित्य नित्य यज्ञ संभार विधि मते सर्व उत्सव यात्रा विधि तेणे जेतेक कर्म सिद्धि से धर्म फल दिने दिने बट स्वस्थ आराधने सकल पाप हेब नाश अन्ते लेख पुरे वास ये फल होइब निश्चय आबर शुण देवताए जे जनम वचन मेंटी बट पिपल वृक्ष काटी से सर्व देव द्रोह करे ताकु निवासे नर्क घरे कहई महादेव दास ब्रह्मा वचने उपदेश इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये त्रिदेव साबर चरित कथने नाम अष्टविंश अध्याय। 29 अध्याय। हे मुनि गण शुणत से ब्रह्मांक वाक्योपदेशे सुर असुर नर कुले जे साधु जन त्रय स्थले आत्मर कुशल विचारी बट पिपल सेवा करी लभिले मुक्ति भक्ति खंडिले अशेष दुर्गति शुणिबि बेक मुनि माने बट पिपल आराधने मूर्ख जनक ज्ञान अर्थे विस्तार कल शास्त्र पथे मान्य मान्य धर्म धर्मे ज्ञान ज्ञाने कर्म कर्मे जहा कली हिले मुनि माने से कथा शुण सावधाने गौरी सापे सदा शिव स्थावर रूप प्रकाशिब संसारे बट वृक्ष रूपे प्रकाश हेले कल्पे कल्पे तेणु कल्प वृक्ष नाम तापुटे पुरुष उत्तम प्रलय जले बास करी बाल मुकुंद नाम धरी तेणु से वृक्ष अति प्रीति स्वभावे हरिहर मूर्ति केबे हे भिन्न भिन्न नहे द्वितीय रूप एका देहे एमंत मणि
ପାଇବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଯେ ହରିହର ବଟ ବୃକ୍ଷ ସେ ବୃକ୍ଷ ପୂଜା କରେ ଯେହୁଁ ଅଶେଷ ଫଳ ଲଭେ ସେହୁଁ। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଆରାଧି ପାଳନେ ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ଯେ ବଣ ଜନ ଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ତେ ବଟ ବିନାଶେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତେ। ତାର ସୁକୃତ ଯେତେ ଥାଇ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ମାତ୍ରେ ଯାଇ। କପିଳା ବଧ କଲା ଦୋଷ ଶରୀରେ ହୁଏ ପରବେଶ। ପୁଣି ସଂସାରେ ଯେତେ ଦିନ କରଇ ଶିବ ଦର୍ଶନ। ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରାପତ ନୁହଇ ଅନ୍ତେ ନରକେ ପଡ଼େ ଯାଇ। ଏକ ବୃକ୍ଷ କେ ଏକ ଯୁଗ ନରକେ ହୋଇଥାଇ ସଙ୍ଗ। ତଦନ୍ତରେ ରବି ତଳେ ଜାତ ହୁଅଇ ଗିରିମାଳେ। କୋଲ୍ହ ମଲ୍ହାର ରୂପ ଧରି ତରୁ ହିଂସନେ ଦିନ ହରି। କେବେ ହେ ନ କରିବ ସୁଖ ପୁଣି ନରକେ ପାଇ ଦୁଃଖ। ଏ ଗତି ଲଭଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବେ କହିବା ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ। ସେ ସର୍ବ ବୃକ୍ଷ ପରେ ରାଜା ତିନି ଲୋକରେ ତାକୁ ପୂଜା। ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ରୂପେ ଧରି ଯେ ତାକୁ ଆରାଧନା କରି। ଉତ୍ତମ ସ୍ନାନେ ନେଇ ରୋପି ମୂଳେ ଚଉରା ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପି। ଶୀତଳ ଜଳ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ପୂଜା କରିବ ଭକ୍ତି ମତେ। ଦର୍ଶନେ ସ୍ପର୍ଶନ ସ୍ମରଣ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ୟମନ୍ତ ସପ୍ତଧା ଭକତି ବୃକ୍ଷେ ଚିନ୍ତିବ ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ସ୍ତୁତି କରିବ ଯୋଡ଼ି କର ବୋଲିବ ନମ ବୃକ୍ଷେଶ୍ୱର। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଶୁକ୍ଳତନୁ ଶ୍ରୀଭୁଜେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧନୁ। ଗଦା ଖଡ଼ଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶର ମୁକ୍ତ ଅମ୍ବୁଜ ଅଷ୍ଟକର। କସ୍ତୁବ ଧର ପୀତବାସ ଅଖିଳ ନାଥ ହୃଷିକେଶ। ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ୟମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପୀ ନର ହରି। ସେବା କରିବ ଯେଉଁ ଜନ କେତେ କହିବା ତାର ପୁଣ୍ୟ। ସୌନକ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁନି ଭୃଗୁ ନାରଦ ମହାଜ୍ଞାନୀ। କଣ୍ଠ କପିଳ ଶୁକ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଅମ୍ବରୀଶ ନରପତି। ଧ୍ରୁବ ଭକତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୟ ବିଜୟ ସୁଖପ୍ରଦ। ସୁଶୀଳ ଅତିଶୀଳ ମୂଳେ ଯେ ଭକ୍ତ ଜନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ଥଳେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗତି ପାଇବେ ବୃକ୍ଷ ରାଜେ ଭକ୍ତି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଥିଲେ ପାପ ଅଙ୍ଗରେ ନ ଲାଗିବ ତାପ। ଜୀବନେ ହୋଇଥିବ ସୁଖୀ ତା ବଂଶେ ଦରିଦ୍ର ନ ଦେଖି। ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବ କୂଳ ପୃଥିବୀ ଥିବ ଯେତେ କାଳ। आपणे थिब विष्णु ग्रामे यमंत विष्णु सेवा धर्मे आबर कहिछन्ति मुनि पिपल चौवर्गदानी केवल आत्मा शुद्ध मूल सेविले जाई पुण्य फल जेवण वृक्षर महिमा अनंत गुण पुण्य सीमा अस्वस्थ वृक्ष
ମୂଳେ ବିହି ବ୍ରହ୍ମା ମୁନିଙ୍କୁ ଘେନି ରହି ଦେବଗଣଙ୍କ ତୁଲେ ହରି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେ ହରି ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଗଣ ତୁଲେ ଶଙ୍କର ଶିଖରେ ରହିଲେ ନାନାଦି ଯଜ୍ଞ ବ୍ରତ ଫଳେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଦଳେ ଦଳେ କଷ କଳ ଦାନ ତୀର୍ଥ ଧର୍ମ ଅଶେଷ ନ୍ୟାୟ କୀର୍ତ୍ତି କର୍ମ ସର୍ବସୁକୃତ ଫଳ ମାନ ଥାନ୍ତି କପିଳ ସନ୍ନିଧାନ ବାସୁକୀ ଆଦି ନାଗଲୋକେ ବୃକ୍ଷ ଶିଖରେ ଏକେ ଏକେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଆଗେ ରହି ଏମନ୍ତ ଗୁଣ ଅଛି ଯହିଁ ସେ ମହାସ୍ଥାବର ପିପଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ନାରାୟଣ ତୁଲ୍ୟ ସେବିଲେ ସର୍ବକର୍ମ ସିଦ୍ଧି ଯେ ଜନ ତାରେ ଅପରାଧୀ ସେ ମହାପାପୀ ବିଷ୍ଣୁଦ୍ରୋହୀ ତାର ସୁଗତି ଆଉ କାହିଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ କରେ ନାଶ ଲଭଇ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ର ଯେତେ ଝଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ଥାଏ ପଡ଼ି ତେତେ ବରଷ କୁମ୍ଭୀ ପାକେ ପଡ଼ନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ଘାତି ଲୋକେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷୁ ପତ୍ର ତୋଳି ସେ ଛେଦେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ଏମନ୍ତେ ମହାପାପ ପାଇ ଯେ ବୃକ୍ଷେ ଉଠେ ପାଦ ଦେଇ ତା ପାପ କହିଲେ ନ ସରେ ଗୁରୁ ମସ୍ତକେ ପାଦ ମାରେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ନଳ ଲଗାଇ ମୂଳେ ତା ଅମେଧ୍ୟ ପକାଇ ଏ ସର୍ବ ଅପରାଧ ଫଳେ ପଡ଼ଇ ଘୋର ନର୍କ ସ୍ଥଳେ ପୁଣି ନରକୁ ଯେବେ ତରି ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହେ ଅବତରି ଅନ୍ଧ ପିଙ୍ଗୁଳ ଜଡ଼ ମତେ ରକତ ବାତ ବ୍ୟାଧି ଯେତେ କୁରୂପ କୁବୁଜକୁ ନଖେ ଏମନ୍ତ ତନୁ ବହି ଦୁଃଖେ ସଂସାରେ ଜାତ ହୋଇଥାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଏକଥା ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ଆରାଧନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଫଳ ପାଇ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସେ ଯାଇ ଏମନ୍ତ ମହିମା ସ୍ଥାବର କେବଳ ଦିନ କରବାର ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ନ ଛୁଇଁବ ସଉରିବାରେ ଆରାଧିବ ସର୍ବଦା ଦିନ ରାତ୍ର କାଳେ ନବସ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ପର୍ଶନ କରି ଛୁଇଁଲେ ହତ ହୋଇ ଶିରି ଶନିବାରରେ ପୂଜା ବିଧି କଲେ ସକଳ କର୍ମ ସିଦ୍ଧି କହିଲେ ମହାଦେବ ଦାସ ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ବିଦ୍ୟମାନେ ଯାହା କହିଲେ ମୁନି ଜନେ একথা ঘেনি হেতু করি নরে সংসারু জীবে তরি ইতি শ্রী পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে কার্তিক মহাত্ম্যে বট পিপ্পল মহিমা কথনে নাম 29 অধ্যায়।